अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ मनीष बियाला ते खास तौर ते प्राइम टाइम शो लैके हाजिर है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि दिल्ली दे विच की वापरिया है। 26 जनवरी तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ तस्वीरां वायरल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ उसने पूरी दुनिया ਨੂੰ हिला के रख दिता है। पर की करिए, साडा भाईचारा भी कई जगह ਦੇ ਉੱਤੇ चुप ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ सब कुछ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ चुका होया है। ਇਹ सब कुछ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ है। एक ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ कि लोग भी सोचने ते मजबूर हो गए कि हे साडे वाल ने कि साडे खिलाफ ने। उन्होंने साजिश भी इस तरीके ना रची कि लोग अज तक भी दो चित ने। लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि उन्हें जो कुछ भी किया वो साडे हक लिए किया या साडे खिलाफ किया। दुनिया अज भी 26 जनवरी ਨੂੰ जो कुछ वापरिया उसनू समझ नहीं पा रही सही तरीके ना कि यह सब कुछ जिहड़ा 26 जनवरी ਨੂੰ होया की। पुलिस कहती है कि 350 तो वध जवान जिहड़े ने वो जख्मी हो चुके ने। ये लोग जिहड़े ने साडे ते हमला करन आए सन, ये लोग जिहड़े ने साजिश करन आए सन। पर उथों दे जिहड़े गोदी मीडिया कहा जाता है, उस गोदी मीडिया ने ये तस्वीरां तक नहीं दिखाई कि किस तरीके नाल साडे वलंटियर्स जिहड़े सन, वो वलंटियर किस तरीके नाल जिहड़े लोग उत्थे हमला करन आए सन जां जिहड़े लोग जानबूझ के नुकसान कर रहे सन, उन्हां तो पुलिस वालियां नूं किस तरीके नाल बचाउंदे रहे। वो तस्वीरां वायरल नहीं होईयां, पर तस्वीरां वो वायरल होईयां जिहदे विच साडी छवि नूं वड्डा दाग ला दिता गया। लेकिन 26 जनवरी की घटना तो बाद अज तकरीबन 67 दिन तो वध दा समा हो चुका है जदों किसान दिल्ली के दरवाजे ते बैठे हुए ने, अपनियां मंगां मंगाण लई बार बार सरकार नूं अपील कर रहे ने, पर सरकार जिहड़ी है उन्हां दी गल सुनण नूं तैयार नहीं। ये आवाज़ जिहड़ी है विदेशों के विच लगातार बुलंद हो रही है कि मानवता के अधिकार के उत्ते ही तुहानूं घट तो घट उन्हां दी गल सुन लैनी चाहिए है। जिस तरीके नाल 26 तरीक दी घटनावां नूं सोशल मीडिया ने दर्शाया, लोग जिहड़े ने वो सोचण लई मजबूर हो चुके होए ने कि असीं 21वीं सदी दे विच रहिंदे हां जां 17वीं सदी दे विच ही तुरे फिरदे हां। क्योंकि जे 21वीं सदी दे विच इस तरीके नाल वापर सकदा है तो सानूं सोचण लई मजबूर होना पवेगा कि अज ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ मास्टर महिंदर जी भी जड़े ने वो रहणगे। मास्टर महिंदर जी जड़े ने साबका प्रधान हैगे ने बाबा मक्खन शालवाना सिख सेंटर गुरु घर दे, अते नाल ही नाल जदों भी कोई गल हुंदी है किते भी मनुखता नूं लैके जां किसी भी मानवता की गल कीती जांदी है तो उहदे विच मास्टर महिंदर सिंह जी जड़े ने हमेशा शामिल हुंदे ने। तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत स्वागत जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मास्टर महिंदर सिंह जी, शुरुआत मैं तुहाडे तो करदा हां। तस्वीरां जिहड़ियां ने हौली हौली साडे कोल पहुंच रही ने, पर तस्वीरां सोचण लई मजबूर कर रही ने कि 21वीं सदी दे विच भी इस तरीके दे नाल लोकां दे नाल वितकरा हो सकदा है, इस तरीके नाल उन्हां दे नाल मार कटाई हो सकदी है। जदों पुलिस दा डंडा नहीं उठदा ते की एक राजनीतिक पार्टी दे गुंडे जिहड़े ने वो इस तरीके नाल आके अत्याचार कर सकदे ने? की कहोगे उत्ते? देखो, सारे भारत का इतिहास है, आज़ादी तो बाद जिन्नियां भी सरकारां आईयां ने उन्होंने लोगों ने कुटिया, झंबिया,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ 10-10 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇਗੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛੋੜਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਚਲੋ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੌਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰੂੜ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਧਰ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰੋੜੇ ਇੱਟੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪੈਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ 18 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਿਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਰੀ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਰੀ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਧੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 2% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਬਰ ਮੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 8 ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਰਾਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 84 ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਅੱਜ 70-72 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MP ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਕਾਰਿਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਈਸਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਦ ਰੀਅਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੀਅਰ, ਦ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਫੋਕਸ ਲਿਆਈਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਰਿਪੀਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਦੇ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਡਸ ਬੀਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਰਾਈਟ, ਫੂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਹੌਸਟਾਈਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ? I don't think they did what they could have done. Arvind Kejriwal ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ free Wi-Fi ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਟੋਇਲਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, but that's some of the stuff that they did. ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ BJP, they didn't do anything.
ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੋਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜੁੜਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਿਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਵਨਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ, ਜੈਪਨੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੇਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਦਿਸ ਵਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਖਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ, ਬੁੱਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਭਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਸੀ, ਜੀ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ NIA ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਡਾਪਟਡ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $600 ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੀਮ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਾਰਕੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਦਰ ਮਚੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫੜੇ ਫੜਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਮ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। 84 ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। तो जे देश ने तरक्की करनी है, ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੋਂਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁਲਗਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ past history ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਹੁਣ right now in this moment ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਉਹੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ UN ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਇਨ ਦ 1940s। ਤੇ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ people have the freedom to protest, political thinking and movement। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ UN ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ
ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਖਹਿ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਵੋਟ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕੰਡਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡਕੈਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ,
ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਆਸੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਕੈਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਟਕੈਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਕੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਟਕੈਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਗ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, 15-15 ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, 5-5, 6-6 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗ ਟਪਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਹਿਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਪਈ ਉੱਡਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ- ਫਾਲਤੂ ਮਾਸਟਰ ਆਮਦਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੀਜਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਰਿਸੋਰਸਸ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 80 ਸਾਲ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕ ਸਕਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ 3 ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ MLA ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲਦਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 100 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, I don't care about that, but it should be discussed over there ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲਸ ਚੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ
ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਬਾय ਆਲ ਦ ਲਾਜ਼, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਾਈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲੋਕੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਈਟ ਨਾ ਜਸਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਅੰਡਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 10% ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 50% ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਆ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਤੇ ਲਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਉਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ 15-16 ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਛੋਟੀ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, 5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
किंतु परंतु कर रहे सन, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।